шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 13-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Босе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. нахоҳед чаро омадед? худатон омадед, боз не мегӯед? ҳамин чанд калима мебоист ҳайронӣ, норизоӣ, гумону шубҳа ва пурсукови Амирқулро ифода мекард. зиро як ҷумлаи дароз гуфтан ба вай аз даравидани алафи як боғи калон душвортар буд. кошки вай мемурд, нест мешуд. ногаҳон мушташро ба зонуяш пахш карда гуфт: лутфия. амирқул ҷунбише карду чашмонашро калонтар кушода боз мижа зада рафт. боз сукуте ба миён омад. чӣ дам меистӣ? ягон чиз гӯй ё пурс охир? тоқат накарда гуфт лутфия. локин анбури махсусе лозим буд ки аз амирқул сухан кашад. лутфия дигар ёрои давом додани он суҳбати мушкилро надошт. қарор дод ки муддаои худро рӯи рост гӯяду монад. ҳарчи бодо бод. ман рози диламро ба ту гуфтам. лутфия ба по хист. он тарафаш ба ихтиёри ту. агар мард бошию маро хоҳӣ, илоҷашро худат меёбӣ. шӯямро яктарафа кун, ана баъд маро гир. дуямон ба ягон ҷои дур кӯчида меравем. ман пул дорам, чиз дорам. хоҳӣ ягонта дӯкон мекушоӣ ё замин памин харида деҳқонӣ мекунӣ. лутфия баромада рафт. амирқул дар ҷои нишастааш дар кунҷаки ҳезумхона кунда бар ин шах шуду монд. гӯё санге ба сараш заданду рафтанд. бечора аз бозе ки рӯбо шуда буд ба ин хел сурох дар намонда буд. нахот ки лутфияхон бар ин зани шаҳрӣ ҷавон хушрӯй ӯро нағз дида бошад. нахот мумкин бошад ки вай зани амирқул шавад. кош бори бахти солҳо хуфтаи амирқул бедор мегардиду ин кори ношуданӣ шуда мемонд. дар он вақт ба ӯ дигар дар дунё ҳеҷ чизе дар кор набуд. аммо лутфияхон чиҳо гуфт? шӯям маро талоқ намедиҳад. шӯямро яктарафа кун. чӣ тавр яктарафа? ин чӣ маънӣ дорад? охир ӯро фақат аҷал яктарафа карда метавонад. мард бошӣ, илоҷашро меёбӣ. лутфия бо ин гапаш чӣ гуфтанӣ мешуд? чиро дар назар дошт? худоё тавба. амирқул чанд рӯзе бо ҳамин гуна фикру хаёлҳои ҳам ширину ҳам мудҳиш савдоӣ шуда гашт. лутфия дигар худро нишон намедод. фақат рӯзи панҷум ё шашум ӯ боз ба чӣ коре дар боғ намудор гашт. ба чӣ муносибате бошад ки куртаи шоҳии сабз пӯшида, ба чашму абрувонаш сурмаю усма кашида, ба гарданаш марҷонҳо овехта буд. амирқул бандҳои алафи хушкидаро ба кунҷи боғ кашонда истода буд. саросима шуд, дасту по гум кард. лутфия аз наздиктараш гузашта истода ногаҳон ба вай гап партофт. ҳа йигит, ман туро мард гуфта будам, хато кардам. ту ба сарат ба ҷои салла рӯмол бандиам мешудааст. боз ба миёнат корт ҳам овехтаӣ. дасту пои амирқул сус шуд. чашмонашро сиёҳӣ пахш кард. банди алаф аз бағалаш ғалтид. ба худ омада нигоҳ кард ки лутфия нест, монда рафтааст. ба фаҳми як марди соддаи саҳроӣ бадтар аз ин нангу номусе набуд ки ӯро номард гӯянд. аммо лутфия ба ҳамин тавр гуфтан ҳақам дорад.
فکر میکرد امیرقول. آخر این بایزن جوان هرلیقا به وی عاشق شده. من از آن تو مرا گیر. گوید وی از لوندی بی اهمیتی یا بلکه در حقیقت از نامردی خود هیچ کاری کرده نتواند. این چی بدنامی است؟ میکشم، شویش را میکشم یا خودم را میکشم. به دلش جزم کرد امیرقول. شبانه او چطور به گذر غازیان رفتگیش را خودش هم ندانسته ماند. خانه عنایت الله بای بچه به تنکوچه پشت گردانده می ایستاد. طرف دیگری تنکوچه باغستان و یونچقزار بود. امیرقول از دیوار باغ جهیده به یونچقزار فرآمد و در آنجا ساعت پنهان شده خواب کرد. چون پاس از شب گذشت، کوی کوچه تماما ساکت و آرام گشت. او برخاسته باز به تنکوچه داخل شد و به قیرقا چسبیده برآمده خود را به بام خانه بای بچه گرفت. ماه هنوز نبرآمده بود. به پرده سیاه شب فقط روشنایی ستاره ها اندک سپیده می مالید. امیرقول گوش انداخت، نگاه کرد. روی حولی ساکت و آرام بود. در ایوان به بالای کت صاحبان خانه خواب رفته بودند. او بام به بام خانه های همسایه به هم جفس بودند. خزیده خود را به بامچه هیزمخانه واقع در کنار دیگری حولی رساند. در بین هیزمخانه و حاجتخانه به قدر گنجایش تن آدم فاصله موجود و در آن فاصله کنده خوابیده بود. امیرقول آهسته از بامچه به بالای کنده پای مانده پایین فرآمد و در پشت کنده کمین گرفته نشست. منتظر بود که شاید بای بچه برای قضای حاجت برآید. او ندانست چقدر وقت گذشت، اما ناگهان صدای سلفه و بعد شرفه پای شنیده شد. مرد جامه به کتف و پای به کفش آمده به حاجتخانه در آمد. وی بیشبه عنایت الله بای بچه بود. تا آمده رسیدن او امیرقول خود را به پس حاجتخانه گرفته دم به درون کشیده ایستاد. از حاجتخانه به بیرون پای نهادن بای بچه همان بود و به پهلویش کارت خورده غلطیدنش همان. امیرقول باز خود را از بالای کنده به بامچه هیزمخانه گرفت و از آنجا بام به بام خزیده رفته به تنکوچه پشت حولی فرآمد. در صبح دم داد و فریاد خیری و مادر او را شنیده همسایه ها جمع شدند. بعد خویش و تبار مقتول آمدند. در بالای مرده عنایت الله بای بچه آنکه از همه بلندتر داد و فغان می کرد لطفیه بود. واقعه را به رئیس و میرشب خبر دادند. آنها حاضر شده پرسکاو کردند. نشان قاتل را جستند، اما هیچ نشانی از او نیافتند. در بازگشت رئیس به میرشب می گفت: در این واقعه گناهی شما هم هست. قرباشی هایتان محلات شهر را درستک دیدبانی کردنشان لازم بود. من نمیدانم اکنون شما به جناب حاکم چی جواب می داده باشید. بای بچه از معتبران شهر و از مقربان جناب حاکم بود. رئیس کیها باز کوشش نهانی داشت که از میرشب عیب یافته به حاکم عرض کرده او را از عملش بیکار و به جایش یک نفر خویش خود را تعیین کناند. میرشب که این را میدانست به خف و هراس افتاد. او برای اینکه کار را سهل گرفت، قاتل را یافتن نتوانست گفته به بالایش عیب مانده نتوانند، روز دیگر به هیچ دلیل و اثبات گناه نظیر را به حبس گرفت. نظیر شب در حولی بیرون بای بچه در ایوان مهمانخانه او میخوابید. میرشب رئیس و حاکم را باور کنند که نظر به گفت خویشاوندان مقتول این داخونده چند روزی آخر چشمش بیجا بوده است. بی شک و شبهه
و یا خودش قاتل است یا شریک قاتل. به همین طریق گناهکاری نظیر از روی ضرب المثل ریش او زرد است، این هم یک دلیل اثبات کرده شد. با فرمان اکرم خان حاکم غزار که آن روزها به سبب در قرشی به حضور امیر بودن آستانقول حکومت شهری سبز موقتا به عهده او بود، نظیر و باز یک نفر جنایتکار دیگری به کشتن حکم شده را تحت الحفظ دو یسولی مسلح به بخارا روانه کردند. این جنایتکاران می بایست تا به پایتخت خود برگشتنی امیر در زندان بخارا می خوابیدند. یسوولان شب در راه به کدام یک کاروانسرای فرآمده بندی های دست و پای بسته را در حجره حبس و در حجره را قفل کرده به خواب رفتند. سحر خیسته در حجره را می گشایند که یک بندی خوابیده است و دیگرش نیست. نظیر غایب بود. از تگ دیوار حجره به طرف بیرونی سرای سوراخی به قدر دهان آتشدان وا شده بود. نظیر به چی واسطه دست و پای بستش را گشاد، این نقب را چگونه کند و چطور گریخت معلوم نبود. یسوولهای حیران و هراسان بندی دوم را به تاب گرفتند، اما وی من خواب بودم، ندیدم، نشنیدم، نمیدانم گفته ایستادن گرفت. میراث عنایت الله بای بچه را اولادش و زنهایش ترکه کرده گرفتند. به دختران وی امکی یک باغیشان وسیع شد. حولی گذری غازیان به فروش رفت. به خیری و لطفیه یک قسمی اسباب و انجام روزگارشان ورثه شد. آنها را از حولی ها کوچاندند. خیری با مادرش به کلبه پیشترشان برگشتند. لطفیه به خانه مادرش کوچید. در روزهای آب و آشیمرده و تقسیم میراث او لطفیه البته با امیرقول واخورده نمی توانست. بعدی از حولی پشت ارده کوچیدنش هم 2 روز گذشت. او به امیرقول از خود درک نداد. اما امیرقول هم برای با او واخوردن حرکتی نمی کرد، چون که او را حبسی نظیر غمگین و پریشان خاطر کرده بود. او با نظیر مثل دادر و برادر شده مانده بودند. امیرقول او را دوستی یگانه خود می دانست. بنابراین گرفتاری نظیر بیگناه او را سخت در عذاب روحی انداخت. روز به نشستن جای نمی یافت. شب خوابهای پریشان و واهمناک می دید. در دلش یک ذیل به خود، به عشق خود، به لطفیه لعنتها خوانده می گفت از باعث یک زن آدم کش شدم، به خون دوستی غریب و مسافرم ضامن هم شدم، از این رو مردنم اولاتر نبود می. او تشنه دوستی بود که به وی راز دلش را گفته تواند، درد و حسرت کند، مصلحت پرسد، اما چنین دوستی نداشت. دوستش نظیر به کثافت او و به جای او زندان شد. اکنون تیغ جلاد در گلوی آن بیگناه است. یگانه کسی که امیرقول با وی در این باره گپ زده می توانست لطفیه بود. اما لطفیه هم از خود هیچ درکی نمی دهد. چرا درک نمی دهد؟ چرا به نزد امیرقول نمی آید یا او را به نزدش جیغ نمی زند؟ آخر امیرقول برای او جانش را به کف گرفته شوهری نامحبوبش را یک طرفه کرد. مگر لطفیه وعدهش را فراموش کرد؟ یا بلکه از وعدهش پشیمان شد؟ یا که وعدهش اصلا دروغ بود، مکر و فریب بود؟ امیرقول از این گمان خود به دهشت آمد. با این گونه فریب غلطیدن، بازیچه دستی آن مکار شدن به وی از اجل معلق مدهشتر بود. او این گمان را از دلش دور کرد. لطفیه را هر نوع کرده زودتر دیدن لازم، گپ زدن لازم، وگرنه او یعنی امیرقول دیوانه می شود یا دلکف شده می میرد.
اما او را چطور دیدن ممکن؟ اگر امیرقول خودش به پیش لطفیه رود، اولا در آنجا مادری وی است، اکاهایش هستند. لطفیه از آنها ایبا کرده با مردی نامحرم تنها به تنها گفتگو نخواهد کرد. چی باید کرد؟ امیرقول فکر کرده چنین تدبیری یافت. او رفته لطفیه را گویا از جانب دختران عنایت الله بای بچه به اولی آنها دعوت می کند. در این حال اگر به لطفیه فلانی آمده تو را جیغ زده رفت گویند، زنک خودش می فهمد. امیرقول همین طور هم کرد و بعد شبانه دریچه باغ را کشاده مانده منتظر شد. دریچه را برای گاه و بیگاه برآمده از جوی کلام به باغ آب کشادن در یک کنج دور باغ ساخته بودند. لطفیه اگر آید البته به همان طرف می آید. لطفیه که خرش از لای گذشته بود، اگر امکانیتی من بعد با امیرقول دچار نشدن می داشت، جان جان می گفت. زنک به نزد امیرقول آمدن نمی خواست، اما نیامده نمی توانست. آخر مردک سری دهشت انگیزی او را می داند و یگانه شریک جنایتش هم اوست. تخمین امیرقول درست برآمد. لطفیه در تاریکی شب به پشت باغ آمد. اول از بالای دیوار به باغ کلوخی هوا داد و خود را به پشت بیت گرفته منتظر ایستاد. او خود را وقتی آشکار کرد که دید مردی از دریچه باغ نمایان شده امیرقول است. دویشان با نوک پای قدم مانده آمده به هیزم خانه تاریک در آمدند. لطفیه گمان کرده بود که مردک اول به وی در می افتد و کام دل حاصل می کند، اما به تعجب وی امیرقول تماما بی حوصله بود. گویا که با او در این هیزم خانه تاریک و خلوت نه اینکه زنی جوان و نازنین، بلکه مرد پنهان شده باشد. اگر او تقاضا می کرد، لطفیه به تسلیم شدن تیار بود، زیرا می خواست با این واسطه یک باره مزد خدمت امیرقول را ادا و گردنش را نرم کرده او را من بعد به تعقیب نکردن خودش راضی نماید. زیرا که انعام جانی محضی فروش صدقی و جزمی او را به زنی گرفتنی بود. خودم هم تو را دیدنی بودم، اما نمیدانستم در کجا تو را تنها یافته میتوانم. پیچ راست زده گپ سر کرد لطفیه. او که بار پایش در گلی دروغگویی درمانده بود، دیگر گپی راست زده نمیتوانست. یادت بخیر امیرقول، تو حقیقتا هم مرد بوده ای. نظیر بیگناه، آواز برآورد. امیرقولی سیاه بخت و کودکوار گریه کرده فرستاد. از گریه این مردی قوی شیر افکن حتی دل سنگی لطفیه هم آب شد. خیر، غصه نخور امیرقول، چی لاجکار دنیا همین خیل بوده است. مکاره به امیرقول نزدیک نشسته دستش را به کتف او پرتافت. راستی گپ او میخواست حرص مردک را بیدار کند و به او تسلیم شود. این به هر حال دویشان را یک دم از فکر و خیال وزنین درباره جنایت خونی نشان فارغ میکرد. بعدی اندک فرصت زنک به این مقصد خود نائل هم شد. با لطفیه بر این مکاره طناز این کار دشوار نبود. مردکی زن نادیده و یک بار نازنینی را در بغل کشیده آنقدر تپید، آنقدر سراسیمه و سرگم گشت که لطفیه را بی اختیار خنده گرفت. پس از آن که امیرقول کامران و ممنون فرصت غم و اندوهش را فراموش کرده آسوده خاطر شد، زنک گفت: اکنون باوری کردی که من تو را نغز دیده بودم؟ باور کردی؟ امیرقول به علامت تصدیق آواز برآورد. لطفیه دمی سکوت کرد و بعد یک باره فیخ فیخ گریست. امیرقول کی میدانست که این گریه هم از مکرهای زنک است. گریه؟ چه گپ؟ بی‌ضابطه شد مردک.
منی شوربخت، منی سرسخت. مادرکم مرا برای غم و کلفت زاییده بوده است امیرقل جان. زار زار اشک میریخت زنک. یک کفش و محسی فروش خودش با ما خیش، به من رسی هم میرسی نرسی هم میرسی گفته دو پایش را به یک موزه قوه کرده ایستاده است. بیم دیگر خیش و تبار هم به من چسبیدن که هاشا کلا خوب گوی به اینام جان رس. آن مردک الهی افتش در گور پوسد، اگر به من نرسی تو را میکشم میگوید. لطفیه یک نفس سکوت کرد تا که فهمد گپش به امیرقل چی تأثیری کرد. در تاریکی روی امیرقل را دیدن ممکن نبود. او خاموش بود، فقط فیش کنان نفسهای بریده میکشید و خلاص. از افتکار او در خواطر و اضطراب افتاده در این حالت از خود سخن بیرون کشیدنش باز هم دشوارتر گردیده بود. میلش دمیستد باز بهتر به دل گذراند لطفیه. اگر ناراضی شده چونو چرا سر کند، من باز به احوال ناگوار میمانم. و البته در بابت خواستگاری اینام جان فکر و رأی خودی مرا دانستن میخواهد. من حاضر همین را میگویم و میروم. تو به من رحم کن امیرقل جان. آخر چیکار کنم؟ علاجم نیست. اکنون من مجبور که به همان گور سوخته رسم. خیر، بی وقت شد، من میروم. زنک بپا خیست. نه استید. از دامنی او کشید امیرقل. با وی آدم نگوید. وی نه من خودم. وعده دادید کو. از جانم گذشتم آخر. من البته حرکت کرده میبینم، گفت لطفیه. کارم مشکل امیرقل جان، تو خفه نشو. بعد زنک چونین وعده داد. اگر همین کار شده ماند هم تو را از یاد نمی برارم. گاه گاه به پیشت آمده می ایستم. نه، من از افتکار امیرقل اعتراض سختی کردنی بود، اما لطفیه سخن وی را شنیدن نخواسته خیر من رفتم، جدا دیر مانم، در خانه بی ضابطه می شود گفته روان شد. از ما بین 1 ماه گذشت. امیرقل 2-3 بار حرکت کرد که لطفیه را بیند، ولی موفق نشد. زنک زمزیا غایب شده رفت. خیشان عنایت الله بای بچه چله او را گذرانیدند. بعد 2 روز در وقتی به پیاز و سبزی آب مانده گشتن امیرقل رفاحت در باغ پیدا شده به او چنین خبری رساند. امک شنویدید می؟ لطفیه اپیم شو کردین به اینام جانی محسی فروش. به تویشون ما رو خبر هم نکردند یا توبه. با شنیدن همین گپ امیرقل 1 نفس در درون آب جویه کرخ شده ایستاد و بعد کلندش را مانده کلویده به طرف درون باغ روان شد. پاهای کلان برهنش پیاز سبز را پخش می کردند. بعد سبزی را هم پخش کردند. رفاحت حیران شد. امک پیاز را زیر کردید کو؟ امیرقل رفتن گرفت، گویا که آواز دخترک را نمی شنید. چی شد با وی؟ مست می یا کوگنار خوردگی می یا توبه؟ با دلش می گفت رفاحت. امیرقل به هیزمخانه در آمده خود را رویناکی به بالای خاشاک پرتافت. چشمانش گشاد بودند، اما او هیچ چیز را نمی دید. او وقت را هم حس نمی کرد. در آمدن شب را به او سگها و قورباغه ها خبر دادند. سگان با عکعک خود از دور و نزدیک به او گویا احمق تو احمق، فند خوردی، مرد تو آدم کوش می گفتند.
قورباغه های حوض قورقور می کردند، گویا که به وی قاقا می خندیدند. آب جوی شلدر شلدر می کرد، گویا که به حال امیرقول می گریست. پگاهی وی خیسته راست به حولی میرشب رفت. میرشب در حولی بیرون خود برای صوفه نشسته با 3-4 نفر آدمانش کمچی فرمان ها می داد. امیرقول به نزدیک صوفه آمده ایستاد. کیستی تو؟ چیکار داری؟ پرسید میرشب. آدم کشتم، گفت امیرقول. خوجاین را کشتم. کشتگی نظیر نه، من به دلم نگنجید آمدم. چیکاره کی کنید؟ میرشب و آدمانش در تعجب مانده به یک دیگرشان نگاه کردند. بعد باز به قاتلی با پای خود آمده نظر دوختند. چشمان او سرخی ورم کرده کند نگاه، رویش برنگ خاک، پاهای برهنه‌اش لایالود، یک ازار پاچش از زان بالا برزدگی و دیگرش آویزان، یکته کرباسش چرکین و آلوده خس و خاشاک بود. پیشتر بیا. امیرقول 3 قدم پیشتر آمد. میرشب نامش، کجایی و چیکاره بودنش را پرسید. امیرقول جواب داد. بعد میرشب گفت تو دیوانه ای مگر؟ یا خواب دیدی؟ وسواسی شدی؟ من هوشیار کشتم. از برای چی کشتی؟ هم تو کشتم. امیرقول لطفیه را نامبر کردن نمیخواست، لیکن به کشتنش خوجین خود را وجه دیگری هم فکر نکرده بود. چطور کشتی؟ کشنده با یک عذاب واقعه را چطوری که بود نقل کرد. میرشب بیروانه در آنجا شین، گفته او را به طرف سابات باسترمه فرستاد و خودش در اندیشه ماند. او گرچنده براستی سخن امیرقول شک نداشته باشد هم نمیخواست که قاتل از غیر نظیر کسی دیگری باشد، زیرا در این صورت رئیس البته از این خطای میرشب استفاده برده ماده نوی به عیبنامه او خواهد نوشت، ماده بسیار جدی. مردی عاقل نباید به دست رقیب بهانه برای عیبدار کردن خودش دهد. میرشب فکر کرده قرار داد که اهل خانواده سابقی عنایت الله بای بچه را دعوت کرده از آنها فعل و اطوار امیرقول را پرسد و پس به یگان نکته، به یگان جای شهادت آنها چقیده امیرقول را به جنیگی و سفسطه‌گویی برآرد. از اهل خانواده سابق بای بچه اگر زن کلانی او را که بیمار بود به نظر نگیریم، دیگر کلانسال و بالغه تنها لطفیه بود. میرشب به وی آدم فرستاد. جناب رئیس شهر، از اقرار شدن خدمتگار بای بچه مقتول به قتل خوجینش زود به واسطه کسی آگاهی یافته خرسند شد که باز یک سهو میرشب آشکار گردید. در نامه اعمال رقیب باز یک سطر نو، عیبی نو ثبت شد. دل رئیس خارخار می کرد که زودتر میرشب را دیده بر رویش ریشخندی زند. بنابراین خودش خسته به حولی میرشب آمد. من نگفتم می؟ زرخند کرد او. خام شما حاجی. نام میرشب حاجی رحمت الله بود. کارتان همیشه خام، همیشه چاقم برکه. قاتل اینجا گشته است و شما یک مسلمان بیگناه را به کشتن فرستاده اید. وی گریخته بود که یک بیگناه دیگر را، برادر مسافر وی را دستگیر کرده به زندان انداختید. بنده جان زول خطاست، خجالت آمیز جواب داد میرشب. لیکن ملاحظه کنید تقصیر، من بنده عزیزی خدا بودم،
خدا خطایم را اصلاح کرده بیگناه را گریزاند و گناهکار را به نزدم حاضر کرد. پدرک به خدا تهمت نزنید حاجی. آن بیگناه را خدا گریزاندگیش نیه، نوکرانی دهان یله شما گریزاندند. خیریت که نوکرهایتان دهان یله برآمدند، نباشد و بیچاره از بی‌تدبیری شما الکه سرش از تنش جدا شده بود. شما گفتار 13 رو از روی رمانی سوتی ملوغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.